जय जगन्नाथ। कहतु केमिति अछंती। प्रथमे तो इच्छा शक्ति चैनल तरफ आपन को बहुत बहुत स्वागत। तो सांग माने आज आम एपरी एक गोल्डन रूल विषय कथा हबा जहाँकि आपण स्वास्थ्य पाई बहुत आश्चर्यजनक उपकार आनीदेव। हेल्थ स्वास्थ्य आमर पूरा आमर धन संपत्ति भलिया होइथाय। जे पर्यंत आमे ताकू न हरैचे सेते बेले जाए तार प्रकृत मूल्य आमे बुझी पारिबानी। जेते बेले हेल्थ रिलेटेड कोनोसी गोटे बड़ प्रॉब्लम आसी जाय थाए सेते बेले जाए आम मनरे पशि थाए। आमे सेतेबेले सिद्धांत नहीं थाउ कि एबे मु मो स्वास्थ्य उपरे पूरा पूरी ध्यान देबी। तो सांग माने आमे आम हेल्थ को नहीं एते बड़ रिस्क काहेकि नबा, बीमार हबाकू दबा काहेकि। बीमार हबा पूर्वरु स्वास्थ्य रे टिके ध्यान देले आमकू आगुकू आउ कोनोसी विपदिर सामना करबाकू पड़िबनी। तेणु आमे आमकू सचेतन हबा निहाती दरकार। आजि काली भाग दौड़ व्यस्तता जीवन रे आम पाखरे सबु किछि अछि, किंतु अन्य पटरे देखिबाकू गले आमर हेल्थ आमर स्वास्थ्य ठीक सेही भली अछि जो भली हबा कथा। डायबिटीज ठारू नहीं मोटापण पर्यंत। तो सांग माने लाइफस्टाइल रोग आमर ए मॉडर्न सोसाइटी को चारिआडू घेरी रखिछि। किंतु आपण विश्वास करंतु मु आज जो रूल बा सिद्धांत जहा मु आज आपण को कहिबा को जाउछि एहाकू आपण आपणक लाइफ रे आपणैले मु पूरा ग्यारंटी सह कहूछि 90% रोग आपणक ठारू कोष दूर चली जीवो। आउ आपण निजकू बहुत बढ़िया फिट मने करिवे, बेसी हेल्दी आउ बढ़िया खुशियाली जीवन यापन करिवे। तेबे आसंतु समय बर्बाद न करी वीडियोटी आरंभ करिबा आउ जानिबा कि आखिर ये गोल्डन रूल कोन आउ कोन तार नियम आउ ता पछर साइंस कोन आउ मोस्ट इंपोर्टेंटली याकू लाइफ रे आमे किभली भाबरे इंप्लीमेंट करिबा। तो आसंतु आरंभ करिबा। जो नियम विषय आज मु आपन को कहिबी से हैला भोकरू टिके कम खाइबा, सब बेले भोकरू कम खाइबा आउ सूर्यास्त परे किछि भी खाइबा कथा नुही। आपन को ए कथाटी जेतिकी सरल लागुछि सेतिकी आश्चर्य मध्य लागुथिबो, किंतु एही नियमटी को पालन करिबा द्वारा आपनक हेल्थ रे न जानी केते गुणा सुधार आसी जिवो। सांगा माने हमर पाचन तंत्र गोटे फैक्टरी भलिया हेइ थाए। जेमिति गोटे फैक्टरी रे कंचा माल आसी थाए आउ ताकू जो भी जिनिस तयारी करिबा कथा से प्रोडक्ट हेइ बाहर को बाहर थाए। सेही भली हमर पाचन तंत्र भीतर को खाद्य जाय थाए आउ से एनर्जी रे कन्वर्ट हेइ थाए। आउ जो फैक्टरी रो महत्वपूर्ण सबुठारु जहा इंपोर्टेंट हिस्सा सबुठारु जोटा इंपोर्टेंट पार्ट्स सेटा हैला अग्नि, हमर डाइजेस्टिव फायर। आयुर्वेद रे अग्नि को बहुत महत्व दिया जायछि। ये हमर शरीर रो सेही अग्नि जे कि हमर खाद्य को पचाए आउ हमकू एनर्जी देई थाए आउ हमर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेइबारे मध्य सहाय्य करि थाए। थरे भाबनु तो ये फायर जदी हम शरीर रे ठीक भाबरे काम न करे तो ता फल रे कोन हेबो। ऑफ कोर्स जो फैक्टरी अछि तार इफिशिएंसी कम हे जिवो। तेनु जेते बेले आमे ओभर ईटिंग करूछंती माने दरकार अधिक खाउछंती तो एहा द्वारा कौन होई थाए ना हमर जो अग्नि माने हजम करिवार अग्नि ता ऊपर बेसी लोड पड़ी थाए। आपन को गोटे उदाहरण स्वरूप मु कहूची। आपण भाबंतु आपण को घरे गोटे काठर चुली जळुथिबो आउ ता ऊपर ताकू कभर कला भली आउ बहुत गुडे काठ आपण पकई देबे तो से निया कोन जळिबो ना लिभिबो। सेही भली आमे जेते बेले बहुत दरकार बेसी खाइबा खाई देई थाउ तो आम शरीर भितरे अग्नि पूरा दबी जाय थाए आउ खाइबा ठीक भाबरे हजम हेई पारि न थाए बा पची पारे नाही आउ बहुत सारा रोगर कारण मध्य यारी ठारू आरंभ होई थाए। तो सांग माने आपण मानकू शायद विश्वास हबो कि नाही मु जानि पारुनी, किंतु आपण मानकू मु गोटे कथा कहिबी। मोर गोटे सांग थिला तार इम्यूनिटी बहुत वीक थिला आउ से प्राय समय किछि ना किछि रोग रे पडुथिला आउ प्रत्येक दिन से औषध मध्य नियमित भाबरे सेवन करूथिला। गोटे दिन मु ताकू कहिली कि तू गोटे काम कर, एई नियमटी को तू पालन करिबा आरंभ कर दे। से कहिला ठीक अछि मु तो सब किछि करी ऑलरेडी ट्राई सब करि सालेनी, आकू मध्य थरे ट्राई करी देखिनिए तो से एई रूल टी को फॉलो करिबा आरंभ करिदेला। तो आपण विश्वास करंतु से खाली किछि दिन किछि मास मध्य रे से देखिला तार एनर्जी लेवल बढ़िबा को लागिला, ता इम्यूनिटी मध्य बढ़िबा को लागिला आउ ताकू निद मध्य बहुत बढ़िया भाबरे हेला। एपरि मध्य से प्रबल मोटा थिला, तार ओजन मध्य कमिबा को लागिला। तेनु ए खाली गोटे थियोरी नुहे, खाली गोटे नियम जहा प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया भाबरे काम करि थाए। जेमिति कि आपण को सुनिबारे बढ़िया लागुची। तेनु आपण को सबु बेले आपणकर पेटर कैपेसिटी अनुसार तार
3/4 ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ତ ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ପେଟ ଭରିଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ବା ସେତିକିରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। 70% ଆପଣ ପେଟକୁ ଭରନ୍ତୁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଏଇଭଳି ଖାଇବାକୁ ମିତ୍ ଆହାର ବୋଲି କହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ମିତ୍ ଆହାର ମତଲବ କମ୍ ଖିଆ ଯାଉଥିବା ଡାଏଟ୍। ଏ କମ୍ ଖିଆ ଯାଉଥିବା ଡାଏଟ୍ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିଖାଏ କି ଆମେ ହେଲ୍ଦି ହବା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଆମେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନା ବରଂ ଏଇଆ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ କି ଆମେ ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା, ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଆଉ ଠିକ ଜିନିଷ ଖାଇବା। ଆଉ ହଁ, ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବଲିଜମ୍ ବହୁତ ଇଫିସିଏଣ୍ଟଲି କାମ କରିଥାଏ ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ, ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଦି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନିୟମଟି ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାନେ ସନସେଟ୍ ପରେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତା କିମ୍ବା ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଦିନ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ପରେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାୟଦ ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବିମାରରେ ପଡ଼ୁନଥିଲେ, କମ୍ ବିମାର ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହା କହିଥାଏ କି ଆମର ଶରୀର ଗାଢ଼ ପ୍ରକୃତିର ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସ ମୁଡ୍ରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆମ ଶରୀରର ଡାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ହେଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବା କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଧିକ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ବର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତ ସେଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ଲକ୍ର କିମ୍ବା ସେଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ବିପରୀତ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ ତ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ତ ଜାଣିସାରିବେନି। ଖାଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ନୁହେଁ, ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାନିଥାଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଟାବଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ନିୟମକୁ ଆପଣେଇଛି। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ନିୟମକୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଣିଛି ତ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଣେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର କହିଲା କି ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରଠାରୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ତାର ବଡ଼ିରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋଟାପଣର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିଛି, ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶେଷରେ ଏହା କହିବି, ଏ ନିୟମ ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବା ଏହି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କି ବହୁତ ସାରା ସୋସିଆଲ ପ୍ରେସର ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମକୁ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଠି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଖାଇଥାଉ। କେତେବେଳେ କେଉଁଠିକି ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ, କିଏ ବରା ପକୁଡ଼ି ଜିଲାପି ଇତ୍ୟାଦି ଆସି ଯାଇଥାଏ, ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଖାଇ ଯାଇଥାଉ। ଆଉ କେତେଥର ଆମର ମାଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କହିଥାନ୍ତି ଆରେ ବାପା କିଛି ହେବନି, ଟିକେ ଖାଇଦେ। ଏଇଭଳି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସକୁ ଠିକ୍ ରଖି ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ପାଇବେ। ତଥାପି ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣ ମାସେ 2 ମାସରେ ଥରେ ଏଭଳି ମଜା ଉଠେଇବେ ତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତ ଏଭଳିଆ ମଜା ନେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସମୟରେ ଏକଥା କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଉ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟିଂ ହାବିଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁ, କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ନ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ଏଇଆ, ଆପଣ ମିଲ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ବସିକରି ଆଉ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ଜଲ୍ଦି ବା ତରରେ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ପାଟିକୁ ନେଉଥିବା ବାଇଟ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ବାଇଟ୍କୁ ଆପଣ 32 ଥର ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ 32 ଥର ଚୋବେଇ ଖାଇବେ, ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ,
ଖାଇବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କେବେ ବି ହେବେ ନାହିଁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଯେମିତିକି ଟିଭି ଫୋନ୍ ଏହାକୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ 5ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖରାପ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏ ସିଗ୍ନାଲ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଖାଲି ଆପଣ ଆକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବେ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦର ମଜା ଉଠେଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଜାଣିବେ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଏହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପରେ ପୁଣି କଥା ହେବା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।